हेलो एवरीवन सारोडा एजुकेशन को स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत ही भलर थे। आज क्लास आम डिस्कसन करवा पाने मैथ पेडागोजी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक एमें डिस्कस करवा आगामी एसएसडी सेवक सेविका जूनियर टीचर ओटीटी एग्जाम 2025 आपण मान क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पाने केउटी गणित शिक्षा अंतर्निहित संरचना संपर्क नुहे। तो चारोटी ऑप्शन देछि पिलामाने तो भितर कोटा गोटे गणितर स्वरूप नुहे पिलामाने। ऑप्शन ए देछि निर्दिष्ट कर्म, बी रे देछि विश्लेषण व संश्लेषण, सी रे देछि पिलामाने संक्षिप्त अभिव्यक्ति देछि, डी रे देछि निर्दिष्टता। तो भितर कोटा गोटे गणित शिक्षा अंतर्निहित संरचनार संपर्क नुहे पिलामाने। कोटा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विश्लेषण व संश्लेषण। मन रखिए यहाँ हूँ पाने गणित शिक्षादानर एक पद्धति मन रखिए विश्लेषण व संश्लेषण। तो निर्दिष्ट क्रम हो गला, संक्षिप्त अभिव्यक्ति, निर्दिष्टता, श्रृंखलित संरचना, अमृत संबंध, सांकेतिक परिप्रकाश, युक्तिसंगत एसबू हूँ पाने गोटे गोटे कौन गणित शास्त्रर अंतर्निहितर संरचनार वैशिष्ट्य मन रखिए। किंतु विश्लेषण व संश्लेषण किंतु यहाँ नुहे पाने यहाँ हूँ गणित शिक्षादान एक पद्धति मन रखिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा केउटी एक पर्यवेक्षण कौशल अटे। तो चारोटी ऑप्शन देछि पिलामाने तो भितर कोटा गोटे पर्यवेक्षण कौशल अटे भितर कोटा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार पिलामाने यहाँ हूँ गोटे पर्यवेक्षण कौशल अटे। तो कौन कौन आसुछि पिलामाने पर्यवेक्षण कौशल मन रखिए साक्षात्कार हो गला, तापर आसीबो पिलामाने परीक्षण आसीबो मन रखिए परीक्षण, तापर आसुछि पिलामाने प्रकल्प कार्य पिलामाने, तापर आसुछि पिलामाने पर्यवेक्षण कृति मूल्यांकन एसबू हूँ पिलामाने गोटे गोटे पर्यवेक्षणर कौशल। तो किंतु मानकीकृत परीक्षण, रेटिंग स्केल, प्रश्नगुच्छ एसबू हूँ पिलामाने साधनी मन रखिए मानकीकृत परीक्षण, रेटिंग स्केल, प्रश्नगुच्छ, घटनावली विवरणी एसबू हूँ पिलामाने गोटे गोटे साधनी मन रखिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त शैक्षिक उद्देश्य गुड़िक मध्य केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। तो चारोटी ऑप्शन देछि पिलामाने तो ये चारोटी ऑप्शन रु तो ये भितर कोटा गोटे अलग अच्छी पिलामाने। ऑप्शन ए देछि ठीक उत्तर चयन देछि, बी रे देछि पिलामाने बिंदु संयोग द्वारा ज्यामिति चित्र अंकन, सी रे देछि पिलामाने सानरू बड़ क्रम संख्या गुड़िकर सज्जीकरण, डी रे देछि मौलिक संख्या गुड़िकर पृथकीकरण। तो भितर कोटा गोटे शैक्षिक उद्देश्य गुड़िक मध्य अलग अच्छी कोटा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पिलामाने बिंदु संयोग द्वारा ज्यामिति चित्र अंकन मन रखिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गणित शिक्षादान निमंते शैक्षिक उद्देश्य गुड़िकर केउं क्रमटी ठीक। तो चारोटी ऑप्शन देछि पिलामाने तो भितर कोटा गोटे गणित शिक्षादानर उद्देश्य गुड़िक केउं क्रमटी ठीक अच्छी। ऑप्शन ए देछि बोध विश्लेषण ज्ञान प्रयोग देछि, बी रे देछि ज्ञान प्रयोग बोध व विश्लेषण देछि, सी रे देछि पिलामाने प्रयोग विश्लेषण ज्ञान व बोध देछि, डी रे देछि ज्ञान बोध प्रयोग व विश्लेषण देछि। तो भितर कोटा केउं क्रमटी ठीक अच्छी कोटा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिलामाने ज्ञान बोध प्रयोग व विश्लेषण यही क्रमटी ठीक अच्छी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिलामाने। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने बौद्धिक विकासर केउं पर्यायर शिक्षार्थी वास्तव वस्तु साहाय्य गाणितिक ज्ञान आहरण करिथाय, संविधिकारक पर्यायर ना प्राक संख्याधर्मी पर्यायर ना स्थूल संख्याधर्मी पर्यायर ना विमूर्त संख्याधर्मी पर्यायर कोड़ा राइट आंसर इज पिलामाने ऑप्शन नंबर सी पिलामाने स्थूल संख्याधर्मी पर्यायर मन रखिए स्थूल संख्याधर्मी पर्यायर शिक्षार्थी वास्तव वस्तु साहाय्य गणित ज्ञान आहरण करिथाय मन रखिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिलामाने। तो स्थूल संख्याधर्मी क्या कहुए पिलामाने
କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧିଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ମନେ ରଖିବେ 7ରୁ 12 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ 7ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧିଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିପାରେ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁକୁ ନ ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ କହିପାରେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ ତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଟା କ୍ରମରେ କହିବା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ନା ଆରୋହ ଅବରୋହ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଆରୋହରେ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଅବରୋହରେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆରୋହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଆରୋହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ। ମନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତିକ ବାସ୍ତବ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଟି କରାଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କଳାପଟାରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ନା ଚାର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ନା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ନା ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତିକ ବାସ୍ତବ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମନେ ରଖିବେ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛି। ଏହି ଭୁଲର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ? ନିଦାନାତ୍ମକ, ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ଏ ସମସ୍ତ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛି। ଏହି ଭୁଲର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖିବେ ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଡେସ୍କୁ ଡେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଡେସ୍ ମିଳେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଡେସ୍କୁ ଡେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଡେସ୍ ମିଳେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ନିର୍ବାଚନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର କି ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଗଣିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଭିତରୁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗଣିତ ମେଳା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଗଣିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ଗଣିତ କ୍ଲବ୍ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଗଣିତ କୁଇଜ୍। କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗଣିତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଉପପାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଗତି କିପରି ହୋଇଥାଏ? ସରଳରୁ ଜଟିଳ, ନା ଜଟିଳରୁ ସରଳ, ନା ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ। ମନେ ରଖିବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ଗତି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିତ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ସଡ୍ଡୀକରଣ ଦକ୍ଷତା ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଏ ସମସ୍ତ। କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ସଡ୍ଡୀକରଣର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ ଯୋଜନାରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର
ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ ଯୋଜନାର ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁଟା ନଥାଏ ପିଲାମାନେ? ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ନଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ନଥାଏ, ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜ୍ୟାମିତି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ? ଆରୋହ ନା ଅବରୋହ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜ୍ୟାମିତି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଅବଲମ୍ବନ କଲେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ। ମନେ ରଖିବେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ମନେ ରଖିବେ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ପାଠ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ତ ପ୍ରଥମରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ? ଗଣିତ ପାଠ ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ? 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବା, ନା 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ବସ୍ତୁ ଗଣିବା, ନା 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ଲେଖିବା, ନା 0 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା? ଗଣିତ ପାଠ ଆରମ୍ଭରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବା ଶିଖିଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୟାମିତି ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ବିରେ ଦେଇଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣ, ସିରେ ଦେଇଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଅଙ୍କନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ତ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ମନେ ରଖିବେ, ଡେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 20। ତ ଆମେ 4 ମଧ୍ୟ ଗୁଣି ପାରିବା, 4 ପଞ୍ଚା 20, ତାପରେ 5 20 ମଧ୍ୟ ହେବ, ତାପରେ 10 2 ଗୁଣେ 20 ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଗୁଣିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ଆରୋହ ନା ଅବରୋହ? ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ଆରୋହ ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ, ତ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ପ୍ରକାର। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସୁଛି ବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସୁଛି। ମନେ ରଖିବେ, ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ,
तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउटी पाठ्यपुस्तक न थाए तो 4टी ऑप्शन देती पे तो भितर कौटा गोटे पाठ्यपुस्तक न थाए पे ऑप्शन ए देती शिक्षण पद्धति, बी रे देती ज्यामितिक चित्र और ग्राफ तो यहाँ पाठ्यपुस्तक थाए पे समाहित प्रश्नावली यहाँ थाए अभ्यास प्रश्नावली थाए किंतु शिक्षण पद्धति न थाए पे तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखा 30 पूर्ववर्ती गणन संख्याटी डैश तो यहाँ गोटे कि प्रकार प्रश्न पे 30 पूर्ववर्ती गणन संख्याटी डैश तो यहाँ गोटे कि प्रकार प्रश्न चिह्नटमूलक ना बहु विकल्प ना सुलभ उत्तरमूलक प्रश्न ना समापनमूलक प्रश्न पे पे समापनमूलक प्रश्न मन रखिए मोस्ट इंपोर्टाट तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा प्राथमिक विद्यालय गणित पढ़ा उचित कहीं कहीं पढ़ा उचित पे प्राथमिक विद्यालय गणितर निजस्व भाषा अच्छी बोली ना गणित ज्ञान बिना पाठ्यक्रम अन्य विषय बुझी हेब ना ना दैनंदिन जीवन में गणितर बहुल व्यवहार ना गणित ज्ञान बिना उच्च शिक्षा असंभव। प्राथमिक विद्यालय गणित पढ़ा उचित कहीं कहीं पे मन रखिए दैनंदिन जीवन में गणितर बहुल व्यवहार तो बहुत आमको आवश्यक थाए दैनंदिन जीवन में गणितर मन रखिए तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखा केउं कार्यपाई गणित पाठ्यपुस्तक व्यवहार करिवार आवश्यकता न थाए केउं कार्यपाई गणित पाठ्यपुस्तक व्यवहार करिवार आमर आवश्यकता न थाए पिलामाने शिक्षार्थी मानक शिक्षण पाई ना गणित प्रश्नपत्र नक्शा प्रस्तुति पाई ना शिक्षकों पाठ्य योजना प्रस्तुति पाई ना अन्य विषय सहित गणित शिक्षादान संपर्क स्थापन पाई कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी अन्य विषय सहित गणित शिक्षादान संपर्क स्थापन पाई आमर आवश्यकता न थाए मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा संख्या रेखार संख्या चिन्हट करने शिक्षार्थी मानकर केउं धारणा थिबा दरकार संख्या रेखा संपर्क धारणा ना संख्या रेखा उपरे मूलबिंदु नेबा ना संख्या रेखा उपरे ऋणात्मक और धनात्मक ना उपरोक्त समस्त हम यहाँ पे उपरोक्त समस्त राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा जड़े छात्र 100 एक मिसई 110 लिखिला छात्रर त्रुटि संशोधन करने शिक्षक केउं पद्धति अवलंबन करेंगे जड़े छात्र 100 एक मिसई 110 लिखिला छात्रर त्रुटि संशोधन करने शिक्षक केउं पद्धति अवलंबन करेंगे ऑप्शन ए देखिए गणना संख्या सहित परिचित करवा ना संख्या गणना अभ्यास कराइबे ना संख्यार स्थानीय मान बुझाइबे ना जोग क्रिया अभ्यास कराइबे पिलामाने कौन करेंगे शिक्षक मन रखिए पिलामाने संख्यार स्थानीय मान बुझाइबे मन रखिए तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने गणित शिक्षादानर केउं दक्षताटी प्राक प्राथमिक स्तर में हासिल होई न थाए गणित शिक्षादानर केउं दक्षताटी प्राक प्राथमिक स्तर में हासिल होई न थाए पिलामाने संख्यार चिन्हटीकरण ना संख्या व वस्तु मध्य संपर्क स्थापन ना संख्यार स्थानीय मान निरूपण ना संख्या गुड़िकर नामकरण ये भितर कौटा पिलामाने केउं दक्षताटी प्राक प्राथमिक स्तर में हासिल होई न थाए पिलामाने कौटा राइट आंसर कौटा राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिलामाने संख्यार स्थानीय मान निरूपण मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा केउंटी उद्देश्य भित्तिक परीक्षणर अंतर्भुक्त नुहे तो 4टी ऑप्शन देती पे तो भितर कौटा गोटे उद्देश्य भित्तिक परीक्षणर एक अंतर्भुक्त नुहे पे उद्देश्य भित्तिक परीक्षणर संपर्क नुहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ना दक्षता भित्तिक प्रश्न ना ज्ञान भित्तिक प्रश्न ना बोध भित्तिक प्रश्न पे कौटा नुहे मन रखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे पे तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखा आदिवासी केउं भाषा स्वतंत्र गणन पद्धति रही पिलामाने आदिवासी केउं भाषा स्वतंत्र गणन पद्धति रही ओडिया भाषा ना अलिचिक भाषा ना उर्ध भाषा ना सौरा भाषा पिलामाने केउं भाषा मन रखिए पिलामाने सौरा भाषा आदिवासी सौरा भाषा स्वतंत्र गणन पद्धति रही मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिलामाने। तो नेक्स्ट देखा गणित द्वारा शिक्षार्थीर केउं शक्ति अधिक विकसित होता है पिलामाने गणित द्वारा शिक्षार्थीर
କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଚିନ୍ତନ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଘୋଷିବା ନା ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଚିନ୍ତନ ନା ଚିନ୍ତନ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଗଣିତ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ସଂରଚନା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥା ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ପିଲାମାନେ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଟେଲରଙ୍କର ନା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ନା ଟମାସ୍ ମୁନରଙ୍କର ନା ଆଲେକଜାଣ୍ଡରର? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଗଣିତର ଏକ ପ୍ରକୃତି? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତର ଏକ ପ୍ରକୃତି ପିଲାମାନେ? ସଂରଚନା ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିଜ ଅନୁସାରେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଗଣିତ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବିରେ ଦେଇଛି ଏହା ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ନା ଏହା ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିଥାଏ, ନା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ପଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏହା ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ପଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? ତ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଆମର ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜୀଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜୀଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯଥାଯଥ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜୀଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜୀଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଧିକ ମିତଭାଷୀ ହେବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅଧିକ ମିତଭାଷୀ ହେବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ନା ଭାବାତ୍ମକ ନା ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଭାବାତ୍ମକ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜୀଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ସମୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜୀଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ନା 2 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ନା 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ନା 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ସମୟ କହିବା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜୀଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 2 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜୀଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା, ଆଉ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯଥାଯଥ ସଂଖ୍ୟାର୍ଜୀଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ
ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ହଏଲର ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନା ଜର୍ଜ ପଲି ନା ସେକ୍ସପିୟର ପିଲାମାନେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଜର୍ଜ ପଲି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳର ସତ୍ୟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳର ସତ୍ୟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଲାମାନେ? ଜ୍ଞାନ ନା ବୋଧ ନା ପ୍ରୟୋଗ ନା ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଯିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୟୋଗ ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ଭିତରୁ ଗାଣିତିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ନା ଗାଣିତିକ ଭାଷା ଓ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ନା ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ବିକାଶ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ବିକାଶ ମନେ ରଖିବେ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ବିକାଶ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିଲାମାନେ? ଗଣିତଟିକୁ ବୁଝେଇବା ନା ଗଣିତଟିକୁ କଷିଦେବା ନା ଗଣିତଟିର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗଣିତଟିର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ଗାଣିତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗାଣିତିକ ସଂକେତ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନା ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ନା ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗାଣିତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା God is a supreme mathematician who created this well ordered and systematic universe। ତ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ପିଲାମାନେ? God is a supreme mathematician who created this well ordered and systematic universe। ତ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର କାହାର ପିଲାମାନେ? ଜେମ୍ସ ଜିନ୍ସଙ୍କର ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ନା ଡାଭିଡ ୱେଲର ନା ପିଆଜେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜେମ୍ସ ଜିନ୍ସଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ ଜେମ୍ସ ଜିନ୍ସଙ୍କର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ? ଯଥାଯଥ ସଂଖ୍ୟାଜିଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଜିଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାଜିଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନା ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଜିଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କହିବା ଲେଖିବା ଶିଖିଥାଏ ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ବା ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ କରି ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୁହାଯାଏ ନା ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରବଣତା କୁହାଯାଏ ନା ଆକଳନ କୁହାଯାଏ ନା ଇଷ୍ଟତମୀକରଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଇଷ୍ଟତମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ? କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପିଲାମାନେ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ମନେ ରଖିବେ। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 5 ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? 5 ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ମରିସ୍ ନା ବ୍ଲୁମ୍ ନା ହର୍ବର୍ଟ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ହର୍ବର୍ଟ ମନେଙ୍କର।
तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए केउटी गणित शिक्षण एक पद्धति नुहे तो भितर पाने कौटा गोटे गणित शिक्षण एक पद्धति नुहे पाने प्रकल्प पद्धति ना विश्लेषण पद्धति ना पर्यवेक्षण पद्धति ना क्रीड़ा पद्धति पाने कौटा नुहे मन रखिए पर्यवेक्षण पद्धति नुहे मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। विश्लेषण पद्धति रे आमे किपरि अग्रसर होइथाउ विश्लेषण पद्धति रे आमे किपरि अग्रसर होइथाउ पिलामाने साधारण निर्दिष्ट ना अज्ञात ज्ञात ना ज्ञात अज्ञात ना निर्दिष्ट साधारण पिलामाने कौटा हम राइट आंसर मन रखिए पिलामाने एटा जीव कौन अज्ञात ज्ञात मन रखिए विश्लेषण पद्धति रे आमे अज्ञात ज्ञात आड़ को आम अग्रसर होइथाउ मन रखिए तो साधारण निर्दिष्ट यहाँ हो पाने अवरोह पद्धति हम मन रखिए साधारण निर्दिष्ट यहाँ पाने अवरोह पद्धति अग्रसर होता है मन रखिए साधारण निर्दिष्ट आड़ को अवरोह अग्रसर होता है आउ ज्ञातर अज्ञात पाने यहाँ हूँ ज्ञातर अज्ञात यहाँ हो पाने संश्लेषण पद्धति अग्रसर होता है आउ निर्दिष्ट साधारण यहाँ हूँ पाने आरोह पद्धति अग्रसर होता है मन रखिए तो विश्लेषण पद्धति अज्ञात ज्ञात आड़ को अग्रसर होता है तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए मौलिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता किए पिलामाने मोस्ट इंपोर्टाट मौलिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता किए पिलामाने मन रखिए पिलामाने यहाँ हो ग्लासरफेल्ड मन रखिए ग्लासरफेल्ड पिलामाने मौलिक संगठनवादर प्रवर्तक होती ग्लासरफेल्ड आउ सामाजिक संगठनवादर किए पिलामाने मुख्य प्रवक्ता किए मोस्ट इंपोर्टाट पिलामाने भाइगोटिक सी मन रखिए तो ये दुईटी जाक मन रखु मौलिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता होती ग्लासरफेल्ड आउ सामाजिक संगठनवादर मुख्य प्रवक्ता होती भाइगोटिक्स। नेक्स्ट देखिबा केउटी शिक्षार्थी सहायक परिवेश तो चारिटी ऑप्शन देछि पिलामाने तो भितर कोटा गोटे शिक्षार्थी सहायक परिवेश पिलामाने विद्यालय परिवेश ना अवसर विनोदन कार्य ना शिक्षण उपकरण ना उपरोक्त समस्त कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त मन रखिए विद्यालय परिवेश हम अवसर विनोदन कार्य हम शिक्षण उपकरण हम एसबू हूँ शिक्षार्थी सहायक परिवेश। नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थी कैन्द्रिक पंथार केन्द्रबिंदु किए पिलामाने शिक्षार्थी कैन्द्रिक पंथार केन्द्रबिंदु किए शिक्षक ना पितामाता ना शिक्षार्थी ना शिक्षण उपकरण किए पिलामाने मन रखिए शिक्षार्थी ना शिक्षार्थी पिलामाने। नेक्स्ट देखिबा केउटे एक उत्तम शिक्षण कार्यर लक्षण अटे तो भितर पिलामाने कौटा गोटे शिक्षण कार्यर लक्षण अटे पिलामाने आह्वानमूलक ना आनंददायी ना स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण ना उपरोक्त समस्त कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त पिलामाने आह्वानमूलक आनंददायी स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण एसबू हूँ शिक्षण कार्यर लक्षण अटे। नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थी कार्यर मूल्यांकन किए करबा उचित शिक्षार्थी कार्यर मूल्यांकन किए करबा उचित पिलामाने शिक्षार्थी निजे ना सांगसाथी ना शिक्षक ना उपरोक्त समस्त कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त ना उपरोक्त समस्त शिक्षार्थी निजे सांगसाथी मध्य शिक्षक मध्य समस्ते शिक्षार्थी कार्यर मूल्यांकन करिथांती मन रखिए तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा कौन सी पाठ्यक्रम नाम लेखाइबा पई केउ मूल्यांकन करा जायथाय पिलामाने कौन सी पाठ्यक्रम नाम लेखाइबा पई केउ मूल्यांकन करा जायथाय समाप्ति सूचक ना गठनमूलक ना व्यवस्थान ना निदानात्मक पिलामाने एटा जीव पिलामाने व्यवस्थान मन रखिए कौन सी पाठ्यक्रम नाम लेखाइबा पई व्यवस्थान मूल्यांकन करा जायथाय राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा शिक्षा वर्ष आरंभ रे शिक्षा वर्ष मध्य और शिक्षा वर्ष शेष तो केउ मूल्यांकन करा जाय पिलामाने केउ मूल्यांकन करा जाय ऑप्शन ए जी व्यवस्थान देछि समाप्त सूचक देछि गठनमूलक देछि पिलामाने व्यवस्थान गठनमूलक समाप्त सूचक देछि तापर देछि व्यवस्थान गठनमूलक निदानात्मक देछि डी देछि गठनमूलक निदानात्मक समाप्त सूचक देछि तो कौटा हम राइट आंसर ये भितर पिलामाने प्रथमे कौन रहिबो व्यवस्थान रहिबो तापर रहिबो पिलामाने गठनमूलक तापर होछि पिलामाने सॉरी व्यवस्थान रोचे तापर होछि गठनमूलक तापर होछि समाप्ति सूचक मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी शिक्षा वर्ष आरंभ में होछि पिलामाने व्यवस्थान शिक्षा वर्ष मध्य होछि गठनमूलक आ शिक्षा वर्ष शेष हो समाप्ति सूचक यही क्रमटी ठीक अच्छे मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 18ଟି ଚକୋଲେଟ୍ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇବେ? ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 18ଟି ଚକୋଲେଟ୍ 2 ଜଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇବେ? ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ପିଲାମାନେ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମନେ ରଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।